शलाकयेन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरिवासहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. అందరు డివోటీస్కి ఈరోజు ఇస్కాన్ వరంగల్ టెంపుల్ నుంచి భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం. మీరందరూ వైష్ణవులు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ నానా ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభు దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। దండవత్ ప్రణామం. हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामालु प्रभुजी। సో మీరందరూ వైష్ణవులు, కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. సో మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణామం. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 7వ చాప్టర్ 42వ శ్లోకం 2742. సో ఇది నేను చెప్తాను. కాల్ అండ్ రిపీట్కి ఎవరన్నా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఆ తర్వాత డివోటీస్ చెప్పవచ్చు. येषां स एष भगवान् दययेदनन्ता येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः
సర్వాత్మనాశ్రితపదో యది నిర్వ్యలీకం సర్వాత్మనాశ్రితపదో యదనిర్వ్యలీకం ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषाममादमिति धीस्वशृगालभक्ष्ये नैषाममाहमिति स्वसृत्कालभक्ष्ये येषां स एष भगवान् दययेदनन्ता येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदनिर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषाममाहमिति धीस्वशृगालभक्ष्ये नैषाममाहमिति ससृकालभक्ष्ये येषां स एष भगवान् दययेदनन्ता येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदनिर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषाममाहमिति धीस्वशृगालभक्ष्ये नैषाममाहतिमिति स्वसृकालभक्ष्ये థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇప్పుడు మిగతా డివోటీస్ చెప్పవచ్చు. हरे कृष्ण प्रभु जी। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति तीश्वशृगालभक्ष्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। येषां स एष भगवान् दयेदनन्ता सर्वात्मनाश्रिता पदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषाममाम् अमिति धीं श्वश्रुगालभक्ष्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रिता पदो यति निर्वलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति दीहा स्वासृगालभक्षे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति दीक्षशृगालभक्ष्ये। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ. येषां स एष भगवान् दययेदनन्ता सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषाममाहमिति धीस्वशृगालभक्ష్ये. ఇది ఇంకో మీటర్లో కూడా పాడవచ్చు. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं येषां स एष भगवान् दययेदनन्ता सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां నైషామమాహమితి ధీస్వశృగాలభక్ష్యే. అలాగే బ్రహ్మ సంహిత మీటర్లో కూడా పాడవచ్చు. ఓకే.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. But anyone who is specifically favored by the Supreme Lord, the personality of Godhead, due to unalloyed surrender unto the service of the Lord, can overcome the insurmountable ocean of illusion and can understand the Lord. But those who are attached to this body, which is meant to be eaten at the end by dogs and jackals, cannot do so. తాత్పర్యము భాష్యము శిల ప్రభుపాదుల వారిచే శిల ప్రభుపాదికి జాయ్. కానీ భక్తియుత సేవ ఎడ విశుద్ధ శరణాగతి కారణమున పురుషోత్తముడగు దేవాది దేవునిచే విశేషముగా కరుణింపబడిన వాడెవడైనను దుస్తరమగు మోహసాగరమును దాటి ఆ దేవదేవుని అవగతము చేసుకొనగలడు. అంత్యమున కుక్కలకు నక్కలకు ఆహారము కానున్న ఈ దేహం పట్ల ఆసక్తులైన వారు మాత్రం ఆ రీతి ఒనరింపలేరు. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, ఎవరైతే కృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో ఉంటారో, ఎవరైతే కృష్ణ భగవానునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇది చాలా మోహ సాగరాన్ని దాటి ఆ దేవాది దేవుణ్ణి తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుందన్నమాట. కృష్ణ ఎవరు, విష్ణు ఎవరు, ఈ విషయాలు ఎవరికి తెలుస్తాయంట? ఓన్లీ భగవంతుని యొక్క భక్తితో సేవలో ఉన్నవాళ్ళు, రెండోది భగవంతుడికి శరణాగతి కంప్లీట్గా తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక మహాసముద్రం, ఒక మహాసముద్రాన్ని మనము ఈదుకుంటూ దాటగలమా? దాటలేము. అలాగే ఈ భగవంతుని తెలుసుకోవడం కూడా ఒక మహాసముద్రాన్ని దాటినంత పని అన్నమాట. సో అది ఓన్లీ భక్తులకి భగవంతుని పట్ల పరిపూర్ణంగా ఎవరైతే శరణాగతి తీసుకుంటారో వాళ్ళకే ఇది సాధ్యమట. కానీ ఎవరైతే ఈ యొక్క శరీరాన్ని నేను శరీరము, ఈ శరీరానికి అటాచ్ అయ్యి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ శరీరం ఎటువంటిదట? అంత్యమున కుక్కలకు నక్కలకు ఆహారము కానున్న ఈ దేహం పట్ల ఆసక్తులైన వారు మాత్రం ఆ రీతి ఓనరింపలేరు. అంటే కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడూ అర్థం కాడనమాట. సో ఎవరు ఈ దేహం అంత్య లాస్ట్కి ఈ దేహం ఏంటంట? కుక్కలకి నక్కలకి ఆహారం అయిపోతుందట. అటువంటి దేహానికి ఎవరైతే బాగా అటాచ్ అవుతారో, ఆ దేహం పట్ల ఆసక్తితో ఉంటారో, ఈ దేహమే నేను అనుకుంటారో, ఆత్మతత్వ జ్ఞానం లేనివారు, భక్తియుత సేవలో లేనివారు, కృష్ణ భగవానుని శరణాగతి తీసుకోని వారు, వాళ్ళకి ఏమాత్రం భగవంతుడు అర్థం కాడట. సో మనం చాలాసార్లు ట్రై చేస్తాము మన బంధుమిత్రులకి చెప్పడానికి, కృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ వాళ్ళకు కూడా చాంటింగ్ చేయడానికి, వాళ్ళని కూడా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఎవరైతే శరీరానికి బాగా అటాచ్ అయి ఉంటారో, ఈ శరీరం నేను అనేది అటాచ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సాధ్యం కాదట. ఈ భాష్యం కూడా ఇంపార్టెంట్, చిన్న భాష్యం ఇది. సో ఇది నేను చదువుతాను. భాష్యము శిల ప్రభుపాదుల వారిచే. శిల ప్రభుపాద్కి జై. విశుద్ధ భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమలను తెలిసి ఉందురు. సో ఓన్లీ విశుద్ధ భక్తులు కృష్ణ భగవానుని మహిమలు వాళ్ళు తెలుసుకుందరు. అనగా అతడు ఎంతటి గనుడో మరియు అతని వైవిధ్య పూర్ణ శక్తి ఎంతటి ఘనమైనదో వారు తెలుసుకొనగలరు. సో ఎవరట? కృష్ణ భగవానుని విశుద్ధ భక్తులు. భగవంతుడు ఎంతటి గనుడో, ఎంత గ్రేట్ భగవంతుడో, అతడి వైవిధ్య పూర్ణ శక్తి, ఆయనకు ఎటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి అవన్నీ వాళ్ళకే అర్థమవుతాయంట. నాశవంతమగు దేహం పట్ల ఆసక్తి అయిన వారు, ఈ నాశవంతమైన అంటే ఈ శరీరం ఎట్లాగో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నాశనం అయిపోతుంది అనమాట. మనం ఈ శరీరముతో శాశ్వతంగా ఇక్కడ ఉండం, రైట్? కొందరు 70 సంవత్సరాలు, కొందరు 60 సంవత్సరాలు, కొందరు 100 సంవత్సరాలు బతుకుతారు, ఆ తర్వాత చనిపోవాల్సిందే. సో చనిపోయే ఈ దేహం పట్ల ఆసక్తిగా ఉన్నవారట భగవద్ జ్ఞానమున ఏ మాత్రం ప్రవేశించజాలరు. ఈ భగవంతుని జ్ఞానంలోకి ఏ మాత్రం ప్రవేశించలేరంట వాళ్ళు. భౌతిక దేహమే ఆత్మ ఎనడి భావనపై ఆధారపడి సమస్త భౌతిక జగద్విజ్ఞానమును ఎరుగజాలకున్నారు.
ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక దేహమే ఆత్మ అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడు అందదంట. భౌతికవాది సర్వదా తన భౌతిక దేహ సంక్షేమం కొరకే గాక తన సంతానము, బంధువులు, జాతివారు, దేశ ప్రజలు మొదలగిన వారికి దేశ సంక్షేమము కొరకు పని చేయుటలో తలమునకలై ఉంటారు. సో ఎవరైతే ఈ భగవంతుని భక్తిలో లేరో, ఒకటి నేను దేహము, వీళ్ళు నా చుట్టాలు, వీళ్ళు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వీళ్ళు నా బంధుమిత్రులు, వీళ్ళు నా నా రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు, నా వీధిలో ఉన్న వాళ్ళు, ఆ, నా జాతి వాళ్ళు, నా దేశ ప్రజలు, దేశ సంక్షేమం కోసం మనం పనిచేయాలి, దేశాన్ని మనం ఉద్ధరించాలి, ఇట్లా అనుకునే అట్లనే వాళ్ళ పనులంతా అలాగే ఉంటాయంట. అట్టివారు రాజకీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ దృష్టిలో పలు లోక ఉపకార పరిహిత కర్మలు కలిగి ఉందరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట? రాజకీయాలు తెలుసుకుంటారంట, జాతీయ వార్తలు, ప్రాంతీయ వార్తలు, అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్, తర్వాత అందరికీ మంచి చేయాలి అనే స్వభావంతో ఏదో పరహిత వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దామనే ఇటువంటి పనులతో బిజీగా ఉంటారంట. కానీ వానిలో ఏ కార్యరంగం కూడా దేహ ఆత్మభావము పరిధిని దాటి ముందుకు పోజాలదు. అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటిదంట, ఈ దేహ భావన ఆ ఆ కాంపౌండ్ వాల్ దాటి ముందటికి వెళ్ళదు. ఇంకా అసలు వాళ్ళకి భగవద్ జ్ఞానంలోకి అడుగు పెట్టలేరు వాళ్ళు. కనుక దేహము మరియు ఆత్మకు సంబంధించిన తప్పు భావన నుండి మనుజుడు రక్షింపబడినంత వరకు భగవద్ విజ్ఞానము కలుగదు. అట్టి భగవద్ విజ్ఞానం లోపించినప్పుడు సమస్త భౌతిక పురోగతిని అది ఎంతగా మిరుమిట్లు గొల్పినను భంగుపాటుగానే పరిగణింపబలను. సో వాళ్ళు ఎంత పెద్ద పనులు చేసినా సరే, ఇప్పుడు కొందరు ఏం చేస్తారు, నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ తీసుకుంటారు, రైట్? కొందరు శాస్త్రవేత్తలు రకరకాలే కనుక్కుంటున్నారు. సో రకరకాలుగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళడానికి, సంఘాన్ని ఉద్ధరించడానికి, సంక్షేమాలు చేయడానికి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి మంచి పనులు చేయడానికి, ఇవన్నీ పుణ్యకార్యాలు, మంచి కార్యాలు అంటారు. సో వీటి వల్ల ఎవరైతే ఆసక్తిగా ఉంటారో వాళ్ళకి భగవంతుని జ్ఞానము ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేరంట వాళ్ళు. ఇది ఓన్లీ భగవంతుని జ్ఞానం ఎవరికి అర్థమవుతుంది? కృష్ణకి ఎవరైతే సంపూర్ణంగా సరెండర్ అయిపోతారో, సో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ భగవంతుని జ్ఞానం అర్థమవుతుంది అనమాట. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఎప్పుడైనా మనము ఎవరికైనా చెప్పినప్పుడు, ఇప్పుడు మనం ముందు తీసుకుంటే మనం డివోషనల్ సర్వీస్లోకి ఎలాగొచ్చాం, రైట్? ఫస్ట్ ఎవరో ఒక డివోటీ మనకు చెప్తారు, రైట్? ఆ డివోటీ చెప్పగానే మనకు ఐదర్ ఒక బుక్ ఇవ్వగానే, అయ్యో వీళ్ళు భగవంతుని భక్తులు, వీళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి, మనము ఈ బుక్ ఇచ్చారు కదా, నేను కొంచెం దక్షిణ ఇవ్వాలి వీళ్ళకి, వీళ్ళు ఇంత కష్టపడి ఈ బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఎంత గొప్ప పని చేస్తున్నారు అని లోపల ఆనందపడతారు అనుకోండి, వాళ్ళకి భగవంతుని భక్తి తొందరగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ లోపట వీళ్ళు చేసే పనులన్నీ చేస్తారు కానీ బయటికి ఇలా బుక్స్ చేస్తున్నారు, లోపల ఏదైనా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, కృష్ణ ఏం చేస్తున్నాడు, భావగ్రాహి జనార్దన, కృష్ణ అంతరంగంలో ఉన్నదంతా తెలిసిపోతుంది. వాళ్ళకి ఇట్లా అసూయ ఇట్లా ఉన్నదనుకోండి, వాళ్ళకి భక్తిలోకి రావడం చాలా కష్టం. బయటికి నటిస్తారు చాలామంది, బయటికి చాలా మర్యాదగా నటిస్తారు, కానీ ఆ ముందు ఒక స్టెప్ కూడా ముందుకు తీసుకోరు వాళ్ళు, చాంటింగ్ తీసుకోరు. ఎందుకట? వాళ్ళకి ఇంకా ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి, వార్తా విశేషాల పట్ల, పాలిటిక్స్ పట్ల, రాజకీయాలు, సినిమాలు, అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ, ప్రాంతీయ, ఇటువంటి వాటి మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. సో ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుని జ్ఞానము అర్థం కాదు. సో ఇప్పుడు మనము మహాభారతం చూసినా కూడా కృష్ణ చూడండి ఎంత మెటిక్యులస్గా, ఎంత చక్కగా ఆయన పనులు చేస్తాడంటే, ఒకసారి ఈ యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది. యుద్ధం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత గాంధారి వచ్చేసి దుర్యోధనుని పిలుస్తుంది. దుర్యోధను పిలిచి, ఎట్లాగో యుద్ధం అవుతుంది, నేను విజయాన్ని ఇవ్వలేకపోయినా కూడా నిన్ను నేను అట్లీస్ట్ రక్షించగలుగుతాను, ఎందుకంటే నాకు పతివ్రత శక్తి ఉంది, నేను నా యొక్క భర్తని చక్కగా సేవించాను కాబట్టి నా లోపల ఆ పవర్ ఉంది. సో నువ్వేం చేయంటే వెళ్ళి గంగానదిలో స్నానం చేసి గంగానదిలో స్నానం చేసి నేరుగా నా దగ్గరికి వచ్చేసాయి.
బట్టలు లేకుండా అని చెప్తుందనమాట. సో అప్పుడు పాండవులందరూ పడుకొని ఉన్నారు. ఉమ్, ఆ, కౌరవులందరూ పడుకొని ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరికే ఈ విషయం తెలుసు. గాంధారి ఆ, ఆ, దుర్యోధనుడికి చెప్తుంది. సో దుర్యోధనుడికి గాంధారికి మాత్రమే తెలుసు. సో ఎప్పుడైతే అన్నట్టుగా దుర్యోధనుడు వెళ్తాడు, స్నానం చేసి అలాగే వస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అప్పుడు కృష్ణ వస్తాడు. కృష్ణ వచ్చేసి, ఏంటి దుర్యోధన ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే, నేను అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తున్నావు, ఇలా వెళ్తున్నావు ఏంటి? నువ్వు ఏజ్లో ఉన్నావు, పెరిగినావు, మజిల్స్ అవన్నీ వచ్చాయి నీకు, కండరాలు అవన్నీ వచ్చాయి. చిన్నప్పుడు అంటే పర్వాలేదు, ఇంత పెద్దవాడు అయినా కూడా ఇంట్లో నగ్నంగా ఎలా వెళ్తావు అని అంటే, ఓ కరెక్టే కదా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయన ఆకులన్నీ కట్టేసుకుంటాడు అనమాట. ఆయన నడుం చుట్టూ ఆకులు అవి ఇవి కట్టేసుకొని వెళ్తాడు. అప్పుడు గాంధారి ఏం చేస్తుంది, ఆమె యొక్క కళ్ళు కట్టి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గంతలు తీసి, ఆమెకు పాతివ్రత శక్తి ఉంటుందన్నమాట. సో ఆమె విజన్, ఆమె యొక్క చూపు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇక వాళ్ళ స్టీల్ బాడీ అయిపోతుంది అనమాట. వాళ్ళని ఎవ్వరూ హతం చేయలేరు. సో ఆమె ఇట్లా చూడగానే ఫస్ట్ చాలాసేపు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, కళ్ళు ఇంకా తెరవగానే పూర్తిగా కనిపించదు. సో ఆమె ఆ చూసే లోపు, పైనుంచి కింద వరకు చూసే లోపు ఆమె పవర్ ఆల్రెడీ పోయింది. సో ఎక్కడైతే ఆమె దృష్టి పడిందో ఆ, అక్కడి వరకు వజ్రంలాగా అయిపోయిందనమాట ఆయన యొక్క శరీరం. ఉమ్, ఇంకా ఎప్పుడైతే నడుం భాగం కవర్ చేసుకుంటాడో అక్కడ మాత్రం వీక్గా ఉంటాడు. ఉమ్, సో అప్పుడు గాంధారికి ఇమీడియట్గా అర్థమవుతుంది, నేను ఏం చెప్పాను నీకు, నగ్నంగా రమ్మని చెప్పాను కదా, నువ్వు చెప్పిన మాట ఒక్కటి కూడా వినవా అని చెప్పేసి మందలిస్తుంది. మందలిచ్చేసి ఇమీడియట్గా మళ్ళీ ఆమె గంతలు కట్టేసుకుంటుంది. కట్టేసుకొని ఆ, ఈ విషయం ఎవరికి తెలిసింది, కృష్ణకి ఎలా తెలిసింది? సో కృష్ణకి వేదాహం సమతీత అని వర్తమానేన చార్జున. సో ఆయనకి ముందు, అంతకు ముందు జరిగింది, ఇప్పుడు జరిగేది, జరగబోయేది అన్నీ తెలుసు కృష్ణకి. సో మరి పాండవులు ఏం చేశారు ఇప్పుడు? వాళ్ళు పడుకొని ఉన్నారు. ఓకే. సో తెల్లారి యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది. సో కర్ణుడు వీళ్ళందరూ చనిపోయినాక దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు, పోయి ఒక చెరువులో దాగి ఉంటాడు అనమాట. సో చెరువులో దాగి ఉన్నప్పుడు పాండవులందరూ చూస్తుంటారు, అందరూ అంతటా వెతుకుతుంటారు, ఎక్కడ దొరకడు. అప్పుడు కృష్ణ డైరెక్ట్గా ఆ చెరువు దగ్గర తీసుకెళ్తాడు. కృష్ణకి ఎలా తెలుసు? కృష్ణకి అందరి స్వభావం, ఎవరి మనసులో ఏం నడుస్తుంది, ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఎవరు ఏం ప్రణాళిక చేస్తున్నారు, అవన్నీ కృష్ణకి తెలుసు. సో కృష్ణ డైరెక్ట్గా అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు. పాండవులకు తెలియదు, ఎవరికి కౌరవులకు తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు దుర్యోధనుడు ఎక్కడున్నాడు. సో అక్కడి నుంచి ఆయన బయటికి తీస్తారు. తీసిన తర్వాత యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యుద్ధం స్టార్ట్ అయినాక గదా యుద్ధం, ఇద్దరు చాలా భీకరంగా ఫైట్ చేస్తున్నారనమాట. భీముడు డైరెక్ట్గా వాయుపుత్రుడు. సో భీముడు చాలా చాలా బలశాలి. భీముడు బలం ఎలా ఉంది అంటే, ఒకసారి ద్రౌపది ఒక పుష్పం, ఒక బంగారు పుష్పము గాలికి ఇట్లా వచ్చి వాళ్ళ ఇంటి ముందట ఉన్నప్పుడు, ఈ పుష్పాన్ని నేను యుధిష్ఠిర్ మహారాజుకి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓ భీమ. అప్పుడు అర్జునుడు 1 ఇయర్ పాటు స్వర్గానికి వెళ్తాడు ఆ విద్యలన్నీ నేర్చుకొని రావడానికి, అస్త్రాలన్నీ తెచ్చుకోవడానికి. అప్పుడు భీముడు ఉంటే భీమునికి చెప్తుంది, ఇక ద్రౌపది చెప్పింది కదా నాకు అని చెప్పేసి చాలా ఫాస్ట్గా ఆయన పని చేసేటప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫాస్ట్గా పరిగెడతాడు అనమాట. ఆయన అసలు నడిచి వెళ్ళడం అనేది ఆయన డిక్షనరీలో లేదనమాట. సో ఫాస్ట్గా పరిగెడుతూ 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 వెళ్తుంటే మధ్య మధ్యలో పులులు, సింహాలు వస్తే ఒక చేయితో ఇలా 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 కొడతాడనమాట. కొడితే ఆ పులి ఎక్కడో పోయి పడిపోతుంది, ఒక సింహం ఎక్కడో పోయి పడిపోతుంది. సో అంత బలం అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళినాక పెద్ద యుద్ధం చేసి ఆ బంగారు పుష్పం తెచ్చిస్తాడు. ఇంకోసారి ఏమవుతుందంటే, ఆయన రథం కింద ఉన్నప్పుడు కర్ణుడు వచ్చేసి బాగా బాణాలు వేస్తుంటాడు అనమాట. సో భీముడు ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తాడు, ఆ బాణాలు తొలగించుకోవడానికి, తలగకుండా కాపాడుకోవడానికి ఏం చేస్తాడంటే, కొన్ని ఏనుగులను ఇట్లా ఎత్తి గాలిలో వేస్తుంటాడు అనమాట. ఏది, కర్ణుడి సైడ్ గుర్రాలను తీసి ఎత్తి వేస్తుంటాడు, అంత బలశాలి. మళ్ళీ ఆయన చంపడం కూడా అందరినీ ఏదో చాలా కుస్తీ చేసి చంపాల్సిన అవసరం లేదు. కొందరు పుత్రులని, ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులని ఆయన జస్ట్ చంప మీద గట్టిగా కొట్టి చంపేశాడు అనమాట, ఒకటే దెబ్బకి. అంత బలవంతుడు అనమాట. ఆయన పుట్టినప్పుడే తల్లి ఒడిలో నుంచి కింద పడగానే ఒక రాయి మీద పడితే ఆయనకి దెబ్బ తగలలేదు, కానీ రాయి నలిగిపోతుంది, పౌడర్ అయిపోతుంది. సో భీముడు చాలా ఫైట్ చేస్తున్నాడు. మరి ఈయనకేముంది, ఈయనకి వజ్రాయుధం అయిపోయింది.
హ్మ్. సో, ఈయన ఇద్దరు భయంకరంగా ఫైట్ చేస్తున్నారనమాట. ఫైట్ చేయంగా ఒక రోజు, 2 రోజులు ఇలా రోజులు నడుస్తున్నాయి ఫైటింగ్. ఒకప్పుడు భీముడు అనుకుంటున్నాడనమాట. ఇన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నాను ఫైటింగ్ అని చెప్పేసి ఆయన కొంచెము ఆహ్, కిందికి అయిపోతున్నాడనమాట భీముడు. ఎందుకు? సీ ఇద్దరు ఈక్వల్‌గా ఉంటే పర్వాలేదు. ఆయనని ఈజీగా చంపేయగలుగుతాడు. కానీ హ్మ్, దుర్యోధనుడు ఏం తక్కువ వాడు కాదు. గదా యుద్ధంలో ఆయన కూడా చాలా నిపుణుడే. సో, ఈయన స్పీడ్‌కి ఆయన తట్టుకోగలుగుతున్నాడు. ఆయన స్పీడ్‌కి ఈయనే చేస్తున్నాడు కానీ ఇప్పుడు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లాగా అయిపోయింది గదా! ఆయనకి స్టీల్ బాడీ తయారైపోయింది. వజ్రాయుధం. ఎక్కడ కొట్టినా ఆయనకి దెబ్బ తగలట్లేదు. ఆయన గద ఆయన చేతుల్లోంచి పోయినప్పుడు కొట్టినా కూడా, ఆయన భుజాలను కొట్టినా కూడా ఏమీ కావట్లేదు. ఆయన తల మీద కొట్టినా ఏం కావట్లేదు. ఆ! ఒక్కొక్క దెబ్బ కొట్టినప్పుడు ఆయనే భూమిలోకి దిగబడుతున్నాడు. కానీ ఏం కావట్లేదు. చనిపోవట్లేదు. మళ్ళీ బయటకొస్తున్నాడు. సో, ఇట్లా ఎంతసేపు చేస్తారు ఎవరైనా ఫైటింగ్? అలసిపోతారు. సో, అట్లా లాస్ట్‌కి చివరి దశలోకొచ్చినప్పుడు కృష్ణ ఇట్లా చూసినప్పుడు కృష్ణ వైపు చూడగానే తొడ కొడతాడనమాట. తొడ మీద కొట్టు అని చెప్పేసి. సో, అప్పుడు భీముడు ఇమ్మీడియేట్‌గా కృష్ణ నా నా పేరు ప్రతిష్ట ఏమవుతుంది? ఆ! నేనింత పెద్ద యోధుడిని, ఇంత తప్పు నేనెలా చేయగలుగుతాను? గదా యుద్ధంలో నడుము కింద, బెల్ట్ కింద కొట్టకూడదు గదా! ఆ! అలాంటిది ఇప్పుడు నేను అలా కొడితే తరతరాలుగా వాళ్ళేమనుకుంటారు? భీముడు ఇలా కొట్టి చంపాడనుకుంటారు గదా! నా మాట ఖరాబయిపోతుంది. ఆ! నేను నేను పరాక్రమవంతునిగా తీసుకోరు నన్ను అని ఏమీ చూడలేదనమాట. కృష్ణ చెప్పాడు ఇమ్మీడియేట్‌గా కొట్టేస్తాడు. కొట్టగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా అక్కడ పడిపోయి రక్తం మడుగులో పడిపోతాడనమాట. సో, అట్లా ఆయన నడుము కింద కొట్టినప్పుడు అలా చనిపోతాడనమాట. సో, ఆ సీక్రెట్ చెప్పిందెవరు? కృష్ణ. సో, ఇవన్నీ చూడండి. పాండవులకి అది తెలీదు. హ్మ్. ఎవరికి ఆయన దుర్యోధనుడు ఎక్కడున్నాడో తెలీదు. ఆ! ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆహ్, దుర్యోధనుడు వెళ్లి ఈ వరం తీసుకుంటున్నాడు తల్లి దగ్గర. ఆ విషయం అందరూ నిద్రపోతున్నారు తెలీదు. ఓన్లీ కృష్ణ ఇవన్నీ అరేంజ్ చేశాడు. ఇంకోసారి యుద్ధంలో భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్లి దుర్యోధనుడు ఒకసారి గట్టిగా అంటాడనమాట. "నువ్వసలు ఏం ఫైట్ చేస్తున్నావు? ఇన్ని రోజులైపోయింది. ఆల్రెడీ 12, 13 రోజులైపోయింది. ఎంతోమంది చనిపోయారు. ఆ! ఎంతోమంది ఇదవుతుంది. నువ్వు ఇంత పరాక్రమవంతుడివి. అసలు నువ్వు నా సైడ్ ఫైట్ చేస్తున్నావా? వాళ్ళ సైడ్ ఫైట్ చేస్తున్నావా?" అని గట్టిగా దూషిస్తాడనమాట. దూషిస్తే ఆయన క్షత్రియుడు భీష్ముడు. ఆయనకు బాగా కోపమొచ్చేసి క్షత్రియ వీరుడు కాబట్టి ఒక 5 బాణాలు తీస్తాడు. తీసి రేపు ఈ 5 బాణాలతో నేను 5గురు పాండవులను ఫినిష్ చేస్తాను. అంటే ఆ బాణాలు నాకివ్వండి. మీ దగ్గర ఉంటే మళ్ళీ మీరేదో చేస్తారని దుర్యోధనుడు డైరెక్ట్‌గా ఆ బాణాలు తీసుకొని వెళ్తాడు. వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణ అందరూ మళ్ళీ పడుకొనున్నప్పుడు అర్జున్‌ని లేపుతాడు. లేపి "అర్జున నువ్వు ఇప్పుడు దుర్యోధనుని శిబిరానికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళి 5 బాణాలు తీసుకో. నీకు యాక్చువల్‌గా ఒక వరం ఇచ్చాడాయన. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆహ్, ఈ యక్షుల గంధర్వాస్‌తో అడవిలో ఉన్నప్పుడు గంధర్వులేం చేస్తారంటే, వాళ్ళొచ్చినప్పుడు కర్ణుడు, దుర్యోధనుడు వాళ్ళందరితో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ బంధించేస్తారు. సో, కర్ణుడు యాక్చువల్ అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు. తర్వాత ఈయనను బంధిస్తారనమాట. ఆహ్, బంధించినప్పుడు అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు పంపిస్తాడు విడిపించడానికి. అప్పుడు అర్జునుడొచ్చేసి గంధర్వులతో అందరితో ఫైట్ చేసి వాళ్ళనందరిని ఓడించి ఆహ్, ఈయనను కాపాడతాడనమాట. సో, అప్పుడు దుర్యోధనుడు చెప్తాడు. "ఓ అర్జున నన్ను ఇవాళ నువ్వు కాపాడావు కదా! ఫ్యూచర్‌లో నీకెప్పుడైనా ఏదైనా కావాలంటే నా దగ్గరికి రా. నేనిస్తాను." సో, అది గుర్తు చేస్తాడు. అది గుర్తు చేసేసి నాకు 5 బాణాలు కావాలి అంటాడు. ఇమ్మీడియేట్‌గా 5 బాణాలు ఇచ్చేస్తాడు. సో, యుద్ధంలో డే టైమ్ అంతా ఫైట్ చేసుకున్నా కూడా ఈవినింగ్ అందరూ కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళు. కలిసి మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. ఆ! యుద్ధం అంటే అలా ఉంటుంది. ధర్మ యుద్ధంలాగా. ఇవాళ రేపటి ఫైట్ ఎలా ఉంటుంది? వెనక నుంచి వెళ్ళిపోవడము, సీక్రెట్‌గా చేయడము, ఆ! మోసం చేయడము ఇటువంటివి ఎక్కువ. ఆఫ్‌కోర్స్ అక్కడ గూడా కొన్ని కొన్ని మోసాలు జరిగాయి. సో, 5 బాణాలు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 5 బాణాల గురించి ఎవరికి చెప్పారు? హ్మ్. సీ కౌరవుల సైడు యోధులున్నారు. పాండవుల సైడు యోధులున్నారు. వాళ్ళకి రథాలున్నాయి, వీళ్ళకి రథాలున్నాయి. వాళ్ళకి అస్త్రాలున్నాయి, వీళ్ళకి అస్త్రాలున్నాయి. అందరికి యాక్చువల్‌గా ఫస్ట్ 10 రోజులు కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు. ఎవ్వరు పెద్ద పెద్ద యోధులు ఎవరు చనిపోరు. సో, కృష్ణ కూడా లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు తీస్తాడు ఏదైనా కూడా.
లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు తీసుకొచ్చి అప్పుడు రక్షిస్తాడనమాట. ఎందుకు అంటే, ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు కృష్ణ. నేనంతా పూర్తిగా ట్రై చేశాను. నా వల్ల కావట్లేదు. ఇప్పుడు నాకు హెల్ప్ చేయి. ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం. సో, ద్రౌపది వస్త్రాపహరణంలో వీళ్ళు గ్యాంబ్లింగ్ మ్యాచ్ ఆడారు. జూదం ఆడి ఓడిపోయారు. అన్ని బెట్టింగ్ చేశారు. అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కర్ణుడు సలహా ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ వేషం తీసుకొచ్చి నువ్వు కావాలంటే నీ తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు అని. అప్పుడు పిలిపిస్తాడు. పిలిపిస్తే ఆమె ప్రశ్న వేస్తుంది. ఆ ప్రశ్నకి పంపించిన వాళ్ళు రాకపోతే దుర్యోధనుడికి కోపం వచ్చేసి డైరెక్ట్‌గా దుశ్శాసనుడిని పంపించేసేసి ఆమెను ఈడ్చుకుంటూ రా అని చెప్పేసి. అట్లా వెళ్ళి ఆమె మంత్లీ సైకిల్స్‌లో ఉంటుందనమాట. పీరియడ్స్‌లో. ఆ టైంలో ఆమె ఒకే వస్త్రం కట్టుకొని ఉంటుంది. ఈ టైంలో నేనసలు సభలోకి రాలేను. ఇది మర్యాదగా ఉండదు అని చెప్తే, అదంతా కాదని చెప్పేసి ఆమె జుట్టు పట్టేసుకొని లాగుతూ తీసుకెళ్తున్నాడనమాట. సో, చాలా చాలా హేయమైన విషయం. సో, అట్లా తీసుకెళ్ళినా కూడా అంతటి సభలో ఆమె ఫిజికల్‌గా ఫైట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆమె క్షత్రియ వనిత. ఆమె ఫిజికల్‌గా ఫైట్ చేస్తుంది. తర్వాత వెళ్ళి దుర్యోధనుడి తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుడిని అడుగుతుంది. "నువ్వు రాజువు కదా! నీ సభలో ఇలా జరుగుతుంటే నువ్వెలా చూస్తూ ఉన్నావు? నువ్వెలా అనుమతిస్తున్నావు? భీష్మ, నువ్వు ఇంత పితామహుడివి కదా! అందరికీ నువ్వు పెద్దవాడివి కదా! నువ్వు పెద్ద యోధుడివి కదా! నువ్వెలా చూస్తున్నావు? ద్రోణాచార్య, నువ్వు ఉన్నావిక్కడ. టీచర్‌వే కదా ఇద్దరికీ. మీరెందుకిలా మౌనంగా ఉన్నారు?" అందరిని ప్రశ్నిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆమె ఫిజికల్‌గా ట్రై చేసింది. ఆమె యొక్క శాస్త్ర జ్ఞానంతో అందరికీ చెప్తుంది. అందరిని అడుగుతుంది. ఎటు చూసినా ఆమెకు హెల్ప్ రావట్లేదు. మరి దుశ్శాసనుడేంటి? ఆ! ఆయనకు 100 ఏనుగుల బలముంది. సో, 100 ఏనుగుల బలం ఉన్న చేతిలో ఆమెకు ఆ బలం సరిపోవట్లేదు. సో, ఇంక ఫైనల్‌గా లాస్ట్ మొమెంట్ వత్సాపహరణ జరిగేటప్పుడు లాస్ట్ మొమెంట్ ఇంక ఆమె చేతులెత్తేసి, "హే కృష్ణ, హే గోవింద నువ్వే నాకు రక్ష" అని అంటుందనమాట. సో, కృష్ణ చూడండి కావాలంటే ఫస్టే చేయొచ్చు కదా! ఆ జూదం ఆడకుండా చేయొచ్చు. హ్మ్. లేదా ఎప్పుడైతే ఆమె యొక్క కురులను పట్టుకున్నాడో అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా అతన్ని చంపొచ్చు. లేకపోతే యుద్ధానికొచ్చేసి అందరిని వాళ్ళని చంపేయొచ్చు ఈజీగా. కానీ కృష్ణ అలా చేయలేదు. ఎందుకు అంటే కృష్ణ మనందరిని కూడా మనం చేసే పనులు మీరు చేసుకోండి. మీరెంతసేపు ఆడుకుంటారో ఆడుకోండి. మీరెంతసేపు ప్రయత్నం చేస్తారో చేయండి. సో, మనమేం చేస్తాము? మన ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తున్నాం అనమాట. అన్నీ చేస్తున్నాం. ఇంకోసారి ఇంత అన్నీ తెలిసినా కూడా భగవతం బాగా భగవద్గీత, భాగవతం అన్నీ తెలిసినా కూడా మళ్ళీ ఫ్యామిలీ పట్ల గుంజుతుంది. మళ్ళీ సంఘం పట్ల గుంజుతుంది కొద్దిగా. ఒక కాలు అటు, ఒక కాలు ఇటు భక్తిలో. సో, కృష్ణ ఏంటంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకి ఇంకా నా వల్ల కాదు కృష్ణ. అంతా నువ్వే. నేనేమి చేయలేనిక్కడ. ఆ! అదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొకటి జయద్రథ్. సో, జయద్రథుడు ఏం చేశాడు? అభిమన్యుడు ఎప్పుడైతే చక్రవ్యూహంలోకి వెళ్తాడో, ఆయన శివుడి యొక్క వరం చేత ఒకరోజు ఈ పాండవులనందరిని ఆపేస్తాడనమాట. యుద్ధంలో అందరిని అర్జునుడేమో దూరంగా వెళ్లి ఫైట్ చేస్తున్నాడు. ఆ! ఈ బాలుడు ఆయనేంటి చక్రవ్యూహం లోపటికి వెళ్ళాడు. ఆయన వెళ్ళగానే మిగతా నలుగురు పాండవులు యుధిష్ఠిరుడు, భీముడు, నకుల, సహదేవ వెళ్ళాలని ప్లాన్. వాళ్ళు వెళ్తుండగా ఈయన అడ్డుపడతాడు. అడ్డుపడి వాళ్ళని ఫైట్ చేస్తాడు. సో, అట్లా అభిమన్యుని చంపేస్తారు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు శపథం తీసుకుంటాడు. "నువ్వు రేపటి సూర్యోదయం నువ్వు చూడవు. నీ రేపటి సూర్యోదయం లోపల నిన్ను హతం చేయకపోతే నేను మంటలో వెళ్తాను." సో, అప్పుడు ఇంకా ఆ దుర్యోధన్ పార్టీ అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దుర్యో మొత్తం కౌరవ సేన చివర్లో పెడతారు ఆయనని. అంటే అర్జునుడు ప్రతి ఒక్క యోధుడిని దాటి వెళ్ళాలి. ఒక్క రోజులో సూర్యాస్తమయం అయ్యే వరకి. అదొక పాయింట్. సరే దాటి వెళ్ళాడనుకుందాం. వెళ్లి చంపాడనుకుందాం. ఎవరైతే ఆయన తల తీసేసి తల కింద పడడానికి కారకులవుతారో వాళ్ళ తల భస్మం అయిపోతుంది. ఆ వరం ఉంది. సో, ఈ 2 విధాలుగా చూసినా కూడా అంతవరకు రాలేడు మేమందరం అడ్డుకుంటాం. సో, అర్జునుడు మంటలో కలిసి చనిపోతాడు. రెండోది ఒకవేళ చంపాడనుకో తల కింద పడిపోతుంది. తల కింద పడగానే ఆయన తల కింద పడేశాడు కాబట్టి అర్జునుడి తల పగిలిపోతుంది. సో, 2 విధాలుగా మేము విక్టరీ అని చెప్పి ఆల్రెడీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు.
ఈ విషయం కృష్ణకి తెలుసు. ఈ విషయం కృష్ణ లాస్ట్ వరకు ఏమి చెప్పాడు. సో వెళ్ళి ఈ అర్జునుడు ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఆ రోజు ఫైట్ అన్నిటికంటే భయంకరమైన ఫైట్. కొన్ని వేల మందిని చంపుకుంటూ వెళ్తాడనమాట. వెళ్తుంటే అశ్వాలు అలసిపోతాయి. కృష్ణ కొద్దిసేపు అశ్వాలను తీసి వాళ్ళకు గుర్రాలకు నీళ్లు తాగిపించేసేసి అప్పుడు ఆయన కిందున్నప్పుడు అందరూ బాణాలు వేస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది ఏమంటారు, ఓ కర్ణుడు కిందున్నప్పుడు బాణాలు వేశాడని. మరి ఇప్పుడు అర్జునుడు కిందున్నాడు, అటు కృష్ణ కింద ఉన్నారు. ఆయన అందరూ కలిసి బాణాలు వేస్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు కింద నుంచే కూడా బాణాలు వేసి అందరినీ కాపాడాడు. సో ఒక యోధుడు అంటే అలా కూడా చేయాలి. అయితే యుద్ధం రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఎవరైతే ఒకసారి రూల్ బ్రేక్ చేస్తే ఇంకోరు కూడా ఆ రూల్ బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఆ తెల్లారి కర్ణుడిని ఆ విధంగా చంపేస్తాడనమాట. సో దాంట్లో తప్పేమి లేదు. సో అట్లా ఇవన్నీ దాటి అక్కడికి వెళ్ళినాక ఇక సూర్యుని వైపు చూస్తున్నాడు. ఇంకా సూర్యాస్తమయం అవుతుందా, ఎట్లా అసలు నేను ఇంకా ఇప్పుడు అందగలనా లేనా అని చెప్పేసి అర్జునుడు బాగా టెన్షన్లో ఉంటాడు. నేను ఇది చేయగలుగుతానా లేనా, సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు. లాస్ట్ మూమెంట్లో కృష్ణ ఆయన చక్రాన్ని వదిలేసి సూర్యుడిని కవర్ చేస్తాడు, ఆపేస్తాడు. సో అదంతా చీకటి అయిపోతుంది. ఇంకా వాళ్ళు శంకు అందరూ పూరించేసేసి అందరూ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. డ్యాన్స్ చేస్తుంటే జయద్రథ్ బయటకు వచ్చేసి ఆయన కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఆ చక్రాన్ని తీసేస్తాడు. తీసేయగానే ఇంకా సూర్యుడు ఉన్నాడు. ఇంకా సూర్యోదయం కాలేదు. అర్జున వేసే బాణం. నువ్వు ఎలాంటి బాణాలు వేయాలంటే ఆయన తల కింద పడకూడదు. డైరెక్ట్గా ఆయన తల వెళ్ళి తండ్రి ఒడిలో పడాలి. ఆ తండ్రి ఏంటి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. సో తపస్సు చేసుకుంటుంటే ఈయన బాణాలు అలాగే వేస్తాడు. ఆయన తల కట్ అయిపోయి ఆయన తల వెళ్ళి తండ్రి ఒడిలో పడేటట్టు చేస్తే తండ్రి ఏంటి ఇట్లా అంటాడు అన్నమాట భయంతో, ఏంటి ఇది పడింది అని. ఎప్పుడైతే కింద పడుతుందో తండ్రి తల పగిలిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఎవరు కాపాడారు? కృష్ణ. సో యోగక్షేమం వహామ్యహం. యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఈ విషయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ప్రతి ఒక్క డివోటీకి మనం కొన్ని చేయగలుగుతాం, కొన్ని మనం చేయలేం. మన వల్ల కాదు. మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మన వల్ల కాదు. సో కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, నువ్వు చేసింది నువ్వు చెయ్యి, నా శరణాగతి తీసుకో, నువ్వు ఎంతవరకు చేస్తావో నువ్వు చెయ్యి. నీకు ఏదైతే లోపిస్తుందో అది నేను తీసుకుంటాను. నీలో ఏ లోపాలు ఉన్నాయో ఆ లోపాలలో నేను నిన్ను నడిపిస్తాను. నీకు ఏమేమి ఉన్నాయో అవి నువ్వు చెయ్యి. ఇప్పుడు పాండవులకంతా అలాగే చేశారు కదా కృష్ణ. వాళ్ళు అందరూ పడుకొని ఉంటారు. పడుకొని ఉన్నప్పుడు దుర్యోధనుడు వెళ్ళి గాంధారి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అడుగున్నాడు, ధర్మాన్ని రక్షించాలి మరి. అట్లా దుర్యోధనుడు మొత్తం ఫుల్ పవర్ వచ్చిందనుకో, ఆయన ఎవరు చంపలేదనుకో, మళ్ళీ ఎట్లా ధర్మం ఎలా కాపాడబడుతుంది? సో అట్లా అనమాట. మనకు కూడా మన లైఫ్లో కూడా ఏదైనా సరే మనకు సంఘటనలో కొందరికి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కొందరికి అది, కొందరికి ఇది చేయలేరు, కొందరికి చదువు రాదు, కొందరికి చదువు వచ్చిన వాళ్ళకి శక్తి లేదు, కొందరికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు. ఇవన్నీ ఏమున్నా సరే యోగక్షేమం వహామ్యహం. మీకు ఏదుందో అది మీరు చేయండి. మీలో ఏమేమైతే లోపిస్తున్నాయో దాంట్లో నేను నడిపిస్తాను అని కృష్ణ చెప్తున్నాడు. అలాగే కదా ఇప్పుడు దుర్యోధనుడిని చంపడంలో అలాగే చేశాడు పాండవుల వైపు. తర్వాత జయద్రథుడు విషయంలో, ద్రౌపది విషయంలో, అందరి విషయంలో కృష్ణ కాపాడాడు. అట్లాగే మనల్ని కూడా కృష్ణ కాపాడతాడు అనమాట. సో ఈరోజు వర్స్ ప్రకారం మనం ఇది చూస్తే, ఎవరైతే భక్తియుత సేవ లేదా శ్రద్ధగా శరణాగతి కారణమున పూర్ణ పురుషోత్తముడగు దేవాది దేవునిచే విశేషంగా కరుణింపబడిన వాడెవడైనను దుస్తరముగా మోహసాగరమును దాటి ఆ దేవదేవుని తెలుసుకొనగలుగుతాడు. సో మనకి కృష్ణ అర్థమవుతున్నాడు అంటే ఎందుకు అర్థమవుతున్నాడు? చాలామందికి మనం భగవద్గీత ఇంతకుముందు చదివాము, అటెంప్ట్ చేస్తాం, కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు అర్థమవుతుంది? 2 రీజన్స్. ఒకటి, మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నాం. మనం చాంటింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు అన్నీ తెలిసిపోతాయి. మనకు భక్తి ఏంటి, ఎలా చేయాలి, కృష్ణ ఎవరు, కృష్ణ యొక్క ఆపులెన్సెస్ ఏంటి, ఆయన గొప్పతనం ఏంటి, అవన్నీ తెలిసిపోతాయి ఈజీగా. అట్లాగా చాంటింగ్ చేయని వాళ్ళకి ఎంత కూర్చోబెట్టి చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఒకటి భక్తుని నోట్లో ఉంచి వినాలి, రెండోది మనం కూడా చాంటింగ్ చేయాలి. ఈ రెండిటితో మనకు అన్నీ తెలిసిపోతాయి. ఈ శ్లోకంలో కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అలా కాకుండా
అంత్యమున కుక్కలకు నక్కలకు ఆహారము కానున్న ఈ దేహం పట్ల ఎవరైతే ఆసక్తులై ఉంటారో వారు మాత్రం ఏ రీతినా కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అది ఈరోజు యొక్క వర్స్ మనకి. ఉమ్, ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండావత్ ప్రణామాలు. ధన్యవాద ప్రణామం ప్రభు. నాకు చిన్న క్లారిఫికేషన్ కావాలి. నాట్ టుడేస్ సెషన్. ఓకే. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఆ యుద్ధ భూమిలో జరిగేదన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు. అది మొదటి నుంచి చెప్తాడా, 10వ రోజు నుంచి చెప్పాడా? మొదటి నుంచే చెప్పాడు ప్రభుజీ. మొదటి నుంచి. మొదటి నుంచి చెప్పారా ఉమ్. ఇక్కడ ఎందుకంటే జరుగుతున్నది? ఎందుకంటే ప్రభుజీ, యుద్ధం కాకముందే, యాక్చువల్లీ యుద్ధం కాకముందే ఆమ్, వ్యాసదేవుడు వస్తాడు. వ్యాసదేవుడు వచ్చేసి ఆమ్, ఇట్లా యుద్ధం జరుగుతుంది, ఓ రాజా, నీకు నేను ఒక వరం ఇస్తాను. నీకు కళ్ళు కనిపించకున్నా కూడా నేను నీకు దివ్య దృష్టి ఇస్తాను. దాని ద్వారా నువ్వు చూడగలుగుతావంటే, నేను ఎట్లాగో పుట్టుకతో గుడ్డివాడిని, నేను ఎలాగో ఏది చూడలేదు. ఈ యుద్ధంలో అందరి మరణం కూడా నేను ఎలా చూడాలి? నా బదులు నా యొక్క చారియట్ డ్రైవర్, నా యొక్క రథసారథి అయిన ఈ సంజయునికి ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు ఆ సంజయునికి ఇస్తాడనమాట. సో ఆ సంజయునికి ఏంటి, యుద్ధ భూమిలో ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏ ప్రణాళిక చేస్తున్నారు, ఎక్కడైనా మనసు ఆయన ఎక్కడ కేంద్రీకరిస్తే అక్కడ ఆయన కనబడుతుంది, తెలుస్తుంది. సో అది ప్లాన్తో సహా డే అండ్ నైట్ అన్ని మొదటి నుంచి సంజయుడికి అర్థమవుతుంది, ఈయనకు చెప్తుంటాడు అనమాట. అంటే వాళ్ళ మనసులో ఉన్నాయి కూడా, అంటే వాల్మీకి నారదుడు ఎలా అయితే ఇచ్చాడో అలా ఇక్కడ కూడా వచ్చిందంటారా? అంటే వాళ్ళ డిస్కషన్స్ అంతా చూడగలుగుతారు. ఎస్, వాళ్ళ డిస్కషన్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎవరిని అప్రోచ్ అవుతున్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏం ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ డే ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీటింగ్ పెట్టుకొని ఈ ప్రణాళిక రేపు ఇలాగ చేద్దాం, రేపు వ్యూహం పడదాం మనము, రేపు చక్ర వ్యూహం చేద్దాం, ఇవన్నీ ఆయనకు తెలిసిపోతుంటాయి అనమాట. తెలిసిపోయి అది క్లియర్గా ఆయనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎక్కడంటే అక్కడ. ఉమ్. అంటే భగవద్గీత విన్న వ్యక్తుల్లో ధృతరాష్ట్రుడు అవుతుంది. అంటే అతను అంత కుచిత భావంతో ఉన్నా, అతను అంత పార్షియాలిటీగా ఉన్నా కూడా భగవద్గీత వినటం వల్ల అతను చరితార్థుడు అయ్యాడంటారా? ఎస్ ప్రభుజీ, ఆయనకు ఆ యోగం ఎందుకు దక్కింది? సి, ధృతరాష్ట్రుడు అంత చెడ్డవాడైనా సరే ఆయనకు ఆ యోగం, మహాయోగం ఎందుకు దక్కింది? డైరెక్ట్గా భగవంతుడు చెప్పే భగవద్గీత మొత్తం తెలుసుకోగలిగాడు, వినగలిగాడు. ఈయన చూస్తున్నాడు, ఆయన చెప్తున్నాడు, వినగలిగాడు. ఆ తర్వాత ఎందుకు ఆ యోగం వచ్చింది అంటే, మళ్ళీ అది ఫస్ట్ పాయింట్. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, యుద్ధమంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆయనే ఆ, ఈ పాండవులతోనే ఉంటున్నాడు అనమాట. పాండవులు పెడుతుంటే తింటూ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాడు అనమాట. సో అలా ఉంటూ ఒకరోజు విదురుడు వస్తాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయనకు ఆ యోగం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఒక భక్తుడి చేతిలో చెప్పించుకున్నాడు. ఎప్పుడు ఒక భక్తుడు చెప్తుంటే విన్నాడు. ఇప్పుడు మీరు ధృతరాష్ట్రుని చూడండి, ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆయన సభలో ప్రతి విషయంలో విదురుడిని పిలుస్తాడు. ఆయన పాటించాడో లేదా వేరే విషయం, కానీ ప్రతిసారి విదురుడిని పిలిచి ప్రతిసారి అడుగుతాడు అనమాట, విదురా నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? విదురుడు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు. ఏదైనా కూడా ట్రూత్, సత్యం వాక్కు చాలా కఠినంగా చెప్తున్నాడు ఆయన. ఓ రాజా, మీరు తప్పు చేస్తున్నారు. ఒక రాజులాగా మీరు ఇలా ప్రవర్తించకూడదు. ఈవెన్ ద్రౌపది వస్త్రాహరణం జరిగేటప్పుడు ఆ సభ మొత్తంలో గట్టిగా పోరాడిన వాడు ఓన్లీ విదురుడే. విదురుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఓ రాజా, అసలు మీకు అర్థం కావట్లేదు. మీ రాజ్యసభలో ఈ విషయం జరిగితే ఆ జరిగిన పాపం అంతా మీకే వస్తుంది. పూర్వీకుల్లో రేపు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అందరూ కూడా మిమ్మల్ని వేలెత్తి చూపిస్తారు, మీరు తప్పు చేశారు, మీ సభలో ఇలా జరిగిందని. మీరు ఆపగలిగే శక్తి మీకుంది, కానీ మీరు ఆపట్లేదు అని కఠినంగా చెప్తాడనమాట. సో విదురుడి మాటలు వింటూ ఉంటాడు. అది కొన్ని పాటించలేదని, చాలా వరకు పాటించలేదు, కానీ విన్నాడు. ఒక డివోటీ, భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడైన డివోటీ ద్వారా విన్నాడు. ఆయన సాంగత్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఆ యోగం దక్కింది. చివరికి అది 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 భగవద్గీత వినడం. ఆ తర్వాత యుద్ధమంతా అయిపోయింది, దుర్యోధన చనిపోయాడు, వీళ్ళందరూ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా యుధిష్ఠుడు పెట్టిన భోజనం తింటూ భీముడిని కూడా చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కదా తన ఉక్కు కవిగిలతోటి. అది కూడా చేస్తాడు. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా
కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని నెలల పాటు ఇంకా వీళ్ళ వీళ్ళ సభలోనే ఉండి వీళ్ళు పెడుతుంటే తింటూ అక్కడే ఉంటాడు. అప్పుడు మళ్ళీ విదురుడొస్తాడు. విదురుడొచ్చేసి కఠినంగా మాట్లాడతాడనమాట. భాగవతంలో చెప్తారు ఇవన్నీ. "ఓ ఓ ఓ ధృతరాష్ట్ర ఏమైపోయింది నీకు? ఆ! భీముడేసిన ఎంగిలి మెతుకులు తింటున్నావా నువ్వు? అవి తినడానికి నువ్వు సిద్ధమయ్యావా? నువ్వు ఇమ్మీడియేట్‌గా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిపోయి నీ యొక్క ఆత్మతత్వ జ్ఞానం నువ్విప్పుడు మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి. ఇమ్మీడియేట్‌గా వెళ్ళిపో. అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి వానప్రస్థ తీసుకొని నువ్వు ఇమ్మీడియేట్‌గా మెడిటేషన్ చేసుకో." అంటే తెల్లారి లేసి ఎవ్వరికీ చెప్పడాయన. యుధిష్ఠిరుడు కూడా చెప్పడు. చెప్తే ఆపుతారని చెప్పేసి ఇమ్మీడియేట్‌గా పొద్దుగాల లేసి ఎవరికీ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాడు. ఆయనతో పాటు గాంధారి కూడా వెళ్తుంది. సో, అట్లా ఎళ్లి వాళ్ళు ఒక వనంలో తపస్సు చేసుకుంటూ, చేసుకుంటూ ఆయనే ఆ తపస్సులో కాలిపోతాడు. అప్పుడు గాంధారి కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్తుంది. ప్లస్ వాళ్ళు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్లారు. ఎందుకు? ఒక డివోటీ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు చెప్పాడు, చెప్పినట్టు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ యొక్క యోగం దక్కింది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. టుడే మై డౌట్స్, ఆల్ డౌట్స్ ఆర్ క్లారిఫైడ్. థ్యాంక్ యూ. మంచి ప్రశ్న అడిగారు ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, ధృతరాష్ట్రుడు కూడా వెళ్ళాడా భగవద్ధామానికి? ఆయన అన్ని చేసిండు కదా నేరాలు. భగవద్ధామానికి వెళ్ళారనేది చెప్పలేదు కానీ ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళాడు. ఉన్నత లోకాలు. ఎందుకంటే ఒక భక్తుడు చెప్పినట్టు చేశాడు. ఒక భక్తుడితో విన్నాడు. ఒక భక్తుడు చెప్పినట్టు చేశాడు కాబట్టి వెళ్ళాడు అట్లా. మళ్ళీ దుర్యోధన చనిపోయినప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు కదా, మరి ఆయనకు మంచి జరిగిందా? దేవుడి ముందు ప్రాణం పోయింది. ఒక్క నిమిషం. శిల ప్రభుపాదికి జై. మనకు దర్శనం స్టార్ట్ అయింది. శిల ప్రభుపాదికి జై. జై శ్రీ శ్రీ గౌర్ నితాయ్ की जय. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. तुलसी महारानी की जय. जय श्री श्री राधा माधव की जय. सिंहदेव की जय.
హరే కృష్ణ. సో అమ్మ మీరు అడిగిన ప్రశ్న, మరి దుర్యోధనుడి పరిస్థితి ఏంటి? దుర్యోధనుడు కూడా చనిపోయాడు కదా అక్కడ అని. సో దుర్యోధనుడు కృష్ణ భగవానుడి ముందట చనిపోలేదు. సో యుద్ధం జరిగినప్పుడు కృష్ణ ముందు యుద్ధం చేశారు ఇద్దరు, భీముడును దుర్యోధనుడు. సో దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే భీముడు ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడిని కొడతాడో నడుం కింద, ఆయన రక్తం మడుగులో పడిపోతాడు. ఇంకా అప్పుడు చనిపోలేదు. సో ఆ రాత్రి అతన్ని వదిలేసి అక్కడ వదిలేసి అందరు వెళ్తారనమాట. వెళ్ళి నిద్రపోతూ ఉంటారు. సో ఆ టైంలో అక్కడికి అశ్వత్థామ వస్తాడు. అశ్వత్థామ వచ్చేసి, ఓ మిత్రమా, నువ్వు ఏమీ టెన్షన్ పడకు, నేను నిన్ను 5 పాండవుల తలలు నీకు తెస్తాను. నువ్వు కొద్దిసేపు నీ ప్రాణాలతో ఉండు, నేను వాళ్ళందరినీ, వాళ్ళు ఇలా ఇంత కఠినంగా నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నించారు కదా, నేను వెళ్ళి వాళ్ళ తలలు తీసుకొస్తానని చెప్పేసి పాండవుల శిబిరంకి వెళ్తాడు అర్ధరాత్రి. సో అక్కడ 5 పడుకొని ఉంటారు. పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఆయన వెళ్ళి 5 బాణాలు వేసేసి వాళ్ళ తలలు తీసేస్తాడు. తీసేసిన తర్వాత అవన్నీ తీసిన తర్వాత చూస్తాడనమాట. అవి పాండవులు కాదు, పాండవుల యొక్క పుత్రులై. పాండవుల యొక్క 5 పాండవులకు 5 కొడుకులు. సో వాళ్ళని చంపుతాడనమాట. సరే ఎనీవే ఇట్లా తీసుకెళ్ళి దుర్యోధనుడికి అర్పిస్తాడు. సో దుర్యోధనుడు, నేను పాండవులను అందరినీ 5 చంపేశానంటే, ఏది తీసుకురా, ఆ తలలు తీసుకురా అంటాడు. తీసుకొస్తే ఒక తల తీసుకురా అనే ఆ తలని ఇట్లా పట్టి గట్టిగా ఇట్లా పిసికేస్తాడు. అంటే దాన్ని ఆ తలని ఇట్లా పిసికి పౌడర్ లాగా చేద్దామని చెప్పేసి. ఈజీగా అయిపోతుంది. వీళ్ళు పాండవులు కాదు, నువ్వు పాండవులను తీసుకురాలేదు, వాళ్ళ పుత్రులను తీసుకొచ్చావు అని చెప్పి, ఇంత హేయమైన పని చేసావు నువ్వు, వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళని చంపావు, ఇది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఆయనకు కూడా నచ్చదు, దుర్యోధనుడు కూడా నచ్చదు ఆ పని. అదొక్కటి మంచి పని. సో అట్లా అనమాట. అప్పటి వరకు బతికే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత చనిపోతాడు. చనిపోయినప్పుడు కృష్ణ ఉండడు దగ్గర. సో ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణ ముందు చనిపోయారు, కానీ దుర్యోధనుడు మాత్రం కాదు. సో దుర్యోధనుడు ఏ లోకానికి వెళ్ళాడు? డెఫినెట్గా నరక లోకానికి వెళ్ళి అక్కడ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో నరక యాత్రలు చేసినాయి అన్ని పాపాలు దోషాలు చేసిండ్రు కదా, మరి వాళ్ళకు కూడా అట్లా ఉన్నదా అని తెలియక అడిగిన ప్రభు నేను. అదే యుద్ధంలో చనిపోయిన వాళ్ళంతా భగవంతుని ముందు ప్రాణం ఇచ్చిన వాళ్ళకి మోక్షం ఉంటదని విన్నాను. అవును అవును. యుద్ధంలో భగవంతుడి చూస్తుండగా, భగవంతుని చూస్తూ ఎవరెవరైతే దేహం త్యాగం చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా మోక్షం లభించింది. కొందరికి ఇంకా కోరికలు ఉన్న వాళ్ళకి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి, పై లోకాలకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత మోక్షం వచ్చింది. కొందరికి వైకుంఠ మోక్షం వచ్చింది, కొందరికి సాయుధ్య ముక్తి అంటే బ్రహ్మజ్యోతి మోక్షం అలా వచ్చింది. సో మోక్షం మాత్రం వచ్చింది అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ప్రభుజీ, ఇది కౌరవులు పాండవులు పోయిన జన్మ పూర్వజన్మ సుకృతమా ప్రభు? వాళ్ళందరు పూర్వజన్మలు అట్లా ఏంటి ప్రభు? దుర్యోధనుడు అలా చనిపోవడమా? అంటే వాళ్ళ చేసే కర్మలు అవి పూర్వజన్మ నుండి తీసుకున్నాయా ప్రభు అవి? ఎస్, కొన్ని పూర్వజన్మ నుంచి, కొన్ని ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చేసిన తప్పుల నుంచి. బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ కూడా అయ్యాయి కదా. ఇప్పుడు పాండవులకు కూడా అభిమన్యుడు చనిపోతాడు, అందరూ ఏడుస్తారు అప్పుడు. సో అభిమన్యుడు చనిపోయినప్పుడు ఏడవడం అంతా కూడా ఏంటంటే, ఎస్ పూర్వజన్మది కొంత ఉంటుంది, ప్లస్ ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలు వాటి నుండి అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేవి అన్ని మహాభారతం నుంచి చెప్తున్నారా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ. అండ్ ఇప్పుడు రామాయణం కూడా బాగా ఇన్ డీటెయిల్ గా చదువుతారా ప్రభుజీ ఇలా ప్రీచింగ్ చేసేవాళ్ళు? అంటే మన భాగవతం చరితామృతే కాకుండా మహాభారతం, రామాయణం కూడా పఠించాలంటారా? అంటే
యెస్. అంటే నేను చదువుతున్నాను, వింటున్నాను రామాయణం. నేను విన్నాను. కొన్ని క్లాసెస్ కూడా చెప్పాను రామాయణ్ కూడా, మహాభారత్ కూడా. మనము ప్రీచింగ్ ఎవరికన్నా ఈ కృష్ణ భగవానుని లీలలు ఇవన్నీ చెప్పాలి అనుకునే అంటే ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, మనము ఎంత ఎక్కువ చదువుకుంటే అంత చక్కగా చెప్పగలుగుతాం. ఆ! ఎంత ఎక్కువ వింటే యాక్చువల్లీ. మనం ఎంత వింటే, ఎంత శ్రద్ధగా ఎవరైతే బాగా శ్రద్ధగా క్లాసెస్ వింటారో, వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి కూడా క్లాసెస్ చెప్పే అవకాశం ఈజీ అయిపోతుంది. ఇంకోటి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటారు. కొందరికేంటి ఆర్ట్ వర్క్. వాళ్ళకి రకరకాలుగా టెంపుల్ డెకరేషన్ చేయడం చాలా ఈజీ అయితుంది. కొందరు పూలు చక్కగా అల్లగలుగుతారు. ఆ! సో, వాళ్ళకది బాగా ఈజీ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కొందరు కుకింగ్ చేయగలుగుతారు. కొందరు క్లీనింగ్ చేయగలుగుతారు. అట్లా కొందరు భగవంతుని కథ చెప్పగలుగుతారు. కొందరు శ్లోకాలు పఠనం చేయగలుగుతారు. కొందరు యజ్ఞ చేయడం ఈజీ వాళ్ళకి. కొందరికి ఆరతి చేయడం ఈజీ. సో, మనకి ఏది ఈజీయో, ఏ సర్వీస్ ఈజీయో అది అది తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ప్రీచింగ్ ఎవరికన్నా క్లాసెస్ చెప్పాలి, నలుగురికి భగవంతుని యొక్క విశేషాలు చెప్పాలి అనుకుంటే, మనము ఇవన్నీ అట్‌లీస్ట్ రామాయణ్, మహాభారత్, ఆహ్, శ్రీమద్ భాగవతం, చైతన్య చరితామృత, భగవద్గీత ఇవన్నీ చదవాలి, వినాలి బాగా. ప్రభుజీ కృష్ణ అన్నారు, మనం ప్రీచింగ్ చేసేవాళ్ళు నాకెక్కువ క్లోజ్, డియర్ టు మీ అన్నారు గదా ప్రభుజీ. యెస్. సో, యెస్. మిగతా సేవల కంటే ప్రీచింగ్ సేవ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ప్రభుజీ కృష్ణ దృష్టిలో? కృష్ణ దృష్టిలో భక్తియుత సేవ ఎవరైతే ప్రేమగా భక్తియుత సేవ, కృష్ణ ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నారో అది కృష్ణకి ఇష్టమే. సీ ఎవరన్నా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌కి వెళ్తున్నారు. ఒకరు క్లాస్ చెప్పడానికి వెళ్తున్నారు. ఆ క్లాస్ చెప్పడానికి వెళ్తే అక్కడ ఏం కావాలి? ముందు ఇన్విటేషన్ పంపాలి. ఒక ఫ్లైయర్ తయారు చేయాలి. అందరిని ఫోన్‌లు చేసి ఇన్వైట్ చేయాలి. సో, ఒక క్లాస్ నడవాలంటే దానికి ఏమేం కావాలి? ఒక డివోటీ నలుగురికి చెప్పాలి. అందరికి ఫోన్ చేసి ఆ రోజు రమ్మని చెప్పాలి. కొందరు మర్చిపోయిన వాళ్ళకి కొందరు ఫోన్ చేసి గుర్తు చేస్తారు. అదొక సేవ. తర్వాత కొందరెళ్లి వెజిటబుల్స్ కొనుక్కొస్తారు. కొందరు రైస్ ఐటెమ్స్ ఇవన్నీ కొనుక్కొస్తారు. కొందరు వంట చేస్తారు. కొందరు కటింగ్ చేస్తారు. కొందరు ప్రోగ్రామ్ వెనక క్లీన్ చేస్తారు. కొందరు ఎవరైనా డివోటీని డ్రైవింగ్ సేవ తీసుకొని డ్రైవ్ చేస్తూ భక్తులను తీసుకొస్తారు. ఆ! ఒకతను వచ్చేసి క్లాస్ చెప్తాడు. హ్మ్. ఆ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు అక్కడ అరేంజ్‌మెంట్స్ చేసేవాళ్ళు కొందరు. ఆ! అదంతా అయిపోయినాక క్లీన్ చేసేవాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు? ఆ ప్రీచింగ్ యాక్టివిటీ ఆ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ఒక కథ చెప్పడానికి వీళ్ళందరూ కూడా సేవ చేస్తున్నారు. సో, వీళ్ళందరిది కూడా ప్రీచింగ్ సేవనే. వీళ్ళందరిది కూడా ప్రీచింగ్ సేవనే. కానీ ఎవరైతే కృష్ణ భగవానుని ఈ యొక్క గ్లోరీస్ చివరిలో భాగవతంలో ఎవరైతే నా గురించి ఈ యొక్క భక్తియుత సేవ గురించి నలుగురికి బోధిస్తారో వాళ్ళు నాకు చాలా అత్యంతమైన ప్రియులు అని. అంటే మనం ఏం చేయాలి? మనం కూడా అట్లా ప్రీచర్స్ కావాలి. యెస్. కానీ మిగతా సేవలు తక్కువ ఏం కాదు. కృష్ణ పట్ల ఇది చాలా పెద్ద సేవ. కృష్ణకి చాలా ప్రీతిపాత్రులు ఎవరైతే ఈ భాగవత కథ ఇవి చెప్పగలుగుతున్నారో, చెప్తున్నారో. కానీ వాళ్ళకి అసిస్ట్ చేయడం కూడా. వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ కావాలి కదా! ఆ! ఒక ప్రోగ్రామ్ రావాలంటే ఇన్ని పనులు కావాలి. ఒకరు ఒక ఇల్లు ఇవ్వాలి, ఒక హాల్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పిన సేవలన్నీ అక్కడ వంట చేసేవాళ్ళు, క్లీన్ చేసేవాళ్ళు, అరేంజ్‌మెంట్స్ చేసేవాళ్ళు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేవాళ్ళు అంతా అందరూ పాల్గొంటారు దాంట్లో. సో, వాళ్ళందరికి కూడా ఈ దీ ఈ దీంట్లో ఉంటారు వాళ్ళందరూ ప్రీచింగ్ దాంట్లోనే. ప్రతిరోజు ఎవరైనా ప్రీచింగ్ చేస్తుంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ప్రసాదం పెడుతూ ఉంటారు. ప్రసాదం అందిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళది మంచి సేవనే. సో, కృష్ణ వీళ్ళందరి పట్ల కూడా ఆహ్, ప్రీత్యర్థంగానే ఉంటాడు. కానీ మనకు ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్ ఉండి మనకి చెప్పగలిగే ఆహ్, అవకాశం ఉంటే మనం చెప్పాలి. చెప్పడం అంటే ఓన్లీ ఒక 100 మందికి చెప్పి పెద్ద క్లాస్ తీసుకుంటేనే అది కాదు. మన నేబర్స్‌కి, మన యొక్క ఫ్రెండ్‌కి, మనం చదువుకునే నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్‌కి, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌కి ఇద్దరు ముగ్గురికి చెప్పడం. ఆ! లేకపోతే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి టెంపుల్‌కి తీసుకురావడం. అది కూడా ప్రీచింగే. హ్మ్. కృష్ణ దేవాది దేవుడు మీరు కృష్ణ బుక్ చదివారా? మీరు భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకం ఉంది మీకిది తెలుసా? ఆ! అన్యత్రా దేవతలకు మనం పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణ దేవాది దేవుడు కాబట్టి యథా తరోర్మూల నిషేచనైన మనము వేర్లకు నీళ్లు పోస్తే చెట్టంతా ఎలా పెరుగుతుందో, మనం కృష్ణకి మనం భక్తి చేస్తే అందరికి చేసినట్టే. ఇట్లా ఎవరితోనైనా క్యాజువల్‌గా మనం బస్‌లో వెళ్తున్నా, ట్రైన్‌లో వెళ్తున్నా, పక్కన ఎవరికైనా కొద్దిసేపు ఒక పావుగంట చెప్పినా కూడా అది కూడా కృష్ణ మెసేజ్ ఇవ్వడమే అవుతుంది. సో, అట్లా అందరూ చేయాలి. చదువొచ్చినా చేయాలి, చదువు రాకపోయినా చేయాలి. మనం ఏ కండిషన్‌లో ఉన్నా గూడా నలుగురికి ఈ విషయం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనకెంతైతే అంత. లోపట మన స్వభావం ఎలా ఉండాలి? ఇది కృష్ణ ప్రీత్యర్థం చేయాలి.
నేను గ్రేట్ కావాలి, నలుగురు నన్ను మెచ్చుకోవాలి, అట్లా కాకుండా కృష్ణ, ఇది కృష్ణ యొక్క మెసేజ్. సో కృష్ణ ప్రీత్యర్థం మనం ఈ సర్వీస్ చేస్తున్నాం అట్లా అనుకొని చేయాలి. ఎస్, అందరూ చేయాలి ఈ సేవ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? రాజమణి మాతాజీ, మీకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉండేనా? కృష్ణ ప్రభు దండవత్ ప్రణామాలు. ప్రణామం. ప్రభు మీరు అన్నట్టే నేను ఇన్ని రోజులు నాకు భగవద్గీత అర్థం కాకపోతుండే ప్రభు. ఇప్పుడు చాండింగ్ నేను 2 hours చేస్తున్నా, 16 rounds. అప్పటి నుంచి నాకు భగవద్గీత భాగవతము మంచి అర్థమైతుంది. ఒకరికి చెప్పగల శక్తి కూడా ఉంది ప్రభు. అది మాతాజీ, మనం చాంటింగ్ చేయాలి ప్లస్ భక్తులు వినాలి. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఆపుదామా? వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృందికి జాయ్, శ్రీల ప్రభుపాదికి జాయ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. దండోత్ ప్రణామం. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండోత్ ప్రణామం.